માં ચીન અને સાથેના ઘર્ષણમાં ભારતના 20 જવાનો શહીદ થયા છે। એલએસી પર ભારતીય સેનાના 20 જવાનો શહીદ થયા છે। તો ભારતે પણ જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે ચીનને અને ભારતના આ જવાબી જડબાતોડ જવાબમાં જે પ્રકારની કાર્યવાહી છે તેમાં ચીનને પણ નુકસાન પહોંચ્યું છે। ચીનના 43 સૈનિકોના મોત અને ઈજા પહોંચી છે। એએનઆઈ એલએસી પર ચીનનું હેલિકોપ્ટર પણ દેખવામાં આવ્યું છે। તો એએનઆઈ ચીનના સૈનિકોને લેવા આવ્યું હતું। એએનઆઈ ઘર્ષણ બાદ હિમાચલમાં તંત્રને એલર્ટ કરી દેવાયું છે। કિન્નौर અને લાહોલ સ્પીતિમાં તંત્રને એલર્ટ કરી દેવાયું છે। તો લદ્દાખની ગલવાન ઘાટીમાં પણ આ ઘર્ષણની જે ઘટના બની હતી તેને લઈને વધુ વિગતો સામે આવી છે। તો ચીન અને ભારત વચ્ચે તણાવ વધ્યો છે। એએનઆઈના હવાલેથી આ ખબર મળી રહી છે અને તમામ વિગતો સામે આવી રહી છે। તો ભારતના જડબાતોડ જવાબમાં ચીનને પણ નુકસાન પહોંચ્યું છે અને ચીનના 43 સૈનિકોના મોત થયા હોવાનું પણ જાણકારી મળી રહી છે એએનઆઈ તરફથી। વધુ માહિતી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે संवाददाता शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, मौजूदा परिस्थिति की जो बात की जाए, किस तरह की स्थिति, क्या ज्यादा अपडेट? विधाता, आपको बता दें कि जो घटना सोमवार देर रात हुई थी उस स्पॉट पर अब डिसएंगेजमेंट हो चुका है, यानी कि वहां पर अब जो तनाव था अब वो वहां पर नहीं है, खत्म हो चुका है, आमना सामना खत्म हो चुका है गलवान वैली में। वहीं इसी बीच इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे घटनाक्रम में 20 भारतीय जवानों जो है वो शहीद हो चुके हैं। वो शहीद हो गए थे इस जो वायलेंट क्लैशेस हुए हैं दोनों देशों की सेनाओं के बीच में। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद कल सुबह से ही एक बैठक चल रही थी ताकि इसको इस तनाव को खत्म किया जा सके, आमने सामने को खत्म किया जा सके। और कल देर शाम विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो 6 जून को कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई थी उसमें जो सहमति बनी थी, चीन ने उस सहमति का उल्लंघन किया और गलवान वैली में एलएसी का सम्मान चीन ने नहीं किया, यानी कि चीन ने घुसपैठ की, जिसके बाद जो वायलेंट क्लैशेस हुए थे उसको वो उस वक्त वहां पे हुए। तो ऐसे में भारत ने भी साफ कर दिया है कि भारत चाहता है कि सीमा पर शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे और वहीं सभी जो मसले हैं उनका हल बातचीत के जरिए हो। और साथ ही साथ भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत जो है अपनी संप्रभुता और अखंडता को लेकर, सॉवरेनिटी को लेकर बिल्कुल प्रतिबद्ध है उसकी सुरक्षा के लिए। और अब माना जा रहा है कि आगे भी बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, लेकिन ये इंसिडेंट जो है गलवान वैली का, ये भारत और चीन के संबंधों के लिए, रिलेशनशिप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल से शैलेंद्र, साथ में पीएम आवास पर जो मीटिंग बुलाई गई थी इस बारे में मोदी और शाह की भी चर्चा हुई है। किस तरह की आगे की कार्रवाई रहेगी भारत की ओर से? बिल्कुल विधाता कि कल देर शाम भी एक बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे, जिस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे इस बैठक पर। और माना जा रहा है कि आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए चीन से बात करने के लिए, क्योंकि जिस तरह ये इंसिडेंट हुआ है 45 साल बाद पहली बार इस तरह के क्लैशेस हुए हैं और 1962 के बाद समझ में आता है कि इतने ज्यादा कैजुअलिटीज हुए हैं। हालांकि चाइना की तरफ भी बताया जा रहा है कि करीब 40 से ज्यादा जो जवान हैं या शहीद हुए हैं या जख्मी हुए हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सेटबैक है दोनों देशों के लिए। इसी बीच यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं उन्होंने भी एक बयान जारी कर दोनों देशों से संयम बरतने को कहा है और चिंता जताई है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर। तो अब देखना ही होगा कि इस पूरे हालात को लेकर आगे दोनों देश कैसे बढ़ते हैं और जो वायलेंट क्लैश हुआ है उसको लेकर अब भारत की आगे रणनीति क्या होगी। शैलेंद्र, और जो सीमाएं हैं वहां पर किस तरह का अलर्ट, किस तरह की सावधानी बरती जा रही है? देखिए, पिछले दिनों लगातार एलएसी को लेकर डिप्लॉयमेंट की गई थी, मिरर किया गया था, यानी कि जिस तरह की डिप्लॉयमेंट चीन की रही वैसे ही कुछ डिप्लॉयमेंट हमारे तरफ से भी रही है।
LAC पर। और खबरें ये भी हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी डिप्लॉयमेंट कड़ी कर दी गई है LAC के आसपास। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो तनावपूर्ण नहीं है, सामान्य है। और जो देश की फोर्सेस हैं वो बिल्कुल सतर्क हैं। तो इसी बीच आपको ये भी बता कि कल एक प्रोग्राम को एड्रेस करते हुए बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उन्होंने भी एक रैली को एड्रेस करते हुए कहा कि जो देश का नेतृत्व है, जो देश की सुरक्षा है, बागडोर है, वो सुरक्षित है प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। और इसकी रक्षा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार करती रहेगी। जी शैलेन्द्र, धन्यवाद ये पूरी जानकारी के लिए। તો ખરે સતર્કતા દાખવવામાં આવી રહી છે, પરંતુ જવાબી કાર્યવાહીમાં ભારતે પણ ચીનને બતાવી દીધું છે કે જ્યારે જ્યારે પણ આ પ્રકારની કરતૂત કરવામાં આવશે તો સાંખી લેવામાં નહીં આવે। જો કે હાલમાં તો વાતચીતથી જે મુદ્દો છે તેને સુલઝાવવાના પ્રયત્નો પણ કરવામાં આવ્યા છે ને હાલમાં LAC પર જે શાંતિપૂર્ણ માહોલ છે, પરંતુ સાવધાની અને સતર્કતા ચોક્કસથી દાખવવામાં આવી રહી છે। આગળ વધીએ અમદાવાદમાં રથયાત્રાને લઈને મોટા સમાચાર। ગૃહ વિભાગે મંજૂરી આપી છે રથયાત્રાને લઈને। સમગ્ર રૂટ પર જનતા કર્ફ્યુ રહેશે। રથયાત્રામાં 200 ભક્તો જોડાશે। જમાલપુરથી સરસપુર જશે। રથયાત્રા મોસાળમાં પણ મર્યાદિત લોકો રહેશે। મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પહિંદ વિધિ કરશે, તો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ હાજરી આપશે। આજથી સાળંગપુરનું સુપ્રસિદ્ધ કષ્ટભંજન હનુમાનજીનું મંદિર ભક્તો માટે ખુલશે। જો કે દર્શન કરવા માટે ભક્તોએ કેટલાક નિયમોનું પાલન કરવું રહેશે। કોરોનાની મહામારીને પગલે લગાવેલ લોકડાઉનમાં સાળંગપુરનું મંદિર 87 દિવસ બંધ રહ્યું। જો કે મંદિર પ્રશાસને આજથી મંદિર ખોલવાનો નિર્ણય કર્યો છે। 87 દિવસ બાદ ભક્તો દાદાના દર્શન કરી શકશે। આ દર્શન માટે ભક્તોએ ફરજિયાત માસ્ક પહેરવાનું રહેશે, તો સોશિયલ ડિસ્ટન્સ પણ જાળવવું પડશે। મંદિર તરફથી સેનિટાઇઝરની પણ વ્યવસ્થા જે છે તે રાખવામાં આવશે। તો વૃદ્ધો અને બાળકોને મંદિરમાં સાથે લઈ જવાની મનાઈ રહેશે, તેમજ મંદિરમાં પૂજાપાઠ, ભોજનાલય અને ધર્મશાળા બંધ રહેશે। રાજ્યભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં વધારો ઝીંકાયો છે। પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં રાજ્ય સરકારે 2 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનો વધારો કર્યો છે અને સતત વધી રહેલા ભાવ સામે હવે કોંગ્રેસ મોરચો માંડશે। રાજ્યમાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભડકે બળતા ભાવ। 10 દિવસમાં 7 રૂપિયાનો ભાવ વધારો ઝીંકાયો। રાજ્યમાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે। છેલ્લા 10 દિવસમાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં 7 રૂપિયાનો વધારો ઝીંકાયો છે। રાજ્યમાં હવે પેટ્રોલનો ભાવ 74.33 અને ડીઝલનો ભાવ 72.67 રૂપિયા પ્રતિ લીટર થયો છે। આ ભાવ વધારાએ લોકોની કમર તોડી નાખી છે। એક તરફ કોરોના મહામારીને કારણે ધંધા રોજગાર ઠપ થઈ ગયા છે, ત્યારે પેટ્રોલ ડીઝલના સતત વધી રહેલા ભાવને કારણે લોકોની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે। કમરતોડ ભાવ વધારા સામે કોંગ્રેસ મેદાને આવી છે। કોંગ્રેસ બુધવારે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારાના વિરોધમાં રાજ્યવ્યાપી પ્રદર્શન કરશે અને જિલ્લા મથકો પર ધરણા પ્રદર્શન યોજશે। સરકારને ચેતવણી પણ આપીએ છે કે પ્રજા પર આ મોંઘવારીનો માર લાંબો સમય પ્રજા નહીં સહન કરે અને એ જ કારણે આવતીકાલે 17 તારીખે સમગ્ર ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા પેટ્રોલ અને ડીઝલ પરના જે ભાવ વધારો થયો છે, અસહ્ય મોંઘવારીનો માર પ્રજાને આપવામાં આવી રહ્યો છે, એના વિરોધમાં દરેક જિલ્લા અને શહેરોમાં ધરણા અને વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે। તો કોંગ્રેસના પ્રદેશ મહામંત્રી નિશિત વ્યાસે પણ આ મુદ્દે પીએમ મોદી પર નિશાન સાધી આત્મમંથનની સલાહ આપી અને ભાવ વધારાનો વિરોધ કર્યો। આર્મી પરિસ્થિતિનો સામનો કરતો મધ્યમ વર્ગ અને ગરીબ વર્ગની સામે જુએ અને તાત્કાલિક આ ક્રૂડનો ભાવ જે છે એના સંપેક્ષમાં આપણો ડીઝલ અને પેટ્રોલનો ભાવ કરે એવી અમારી લાગણી, માગણી અને વિનંતી છે। પેટ્રોલ ડીઝલમાં ભાવ વધારાથી રાજ્યની પ્રજા પર મોંઘવારીનો વધુ એક માર પડ્યો છે, તો બીજી તરફ આ નિર્ણયથી ગુજરાત સરકારની આવકમાં અંદાજે 1500 થી 1800 કરોડની આવક થશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી।
તો રાજ્યસભાની ચૂંટણીને લઈને ભાજપ કોંગ્રેસની ખેંચતાણ વધી ગઈ છે. ભાજપે મતદાન માટે રણનીતિ તૈયાર કરી છે, તો કોંગ્રેસમાં હજુ પણ ધારાસભ્યો તૂટવાનો ભય છે. ભાજપે તૈયાર કરી રણનીતિ. કોંગ્રેસ ધારાસભ્યોને આપશે તાલીમ. જેમ જેમ રાજ્યસભાની ચૂંટણીના મતદાનની તારીખ નજીક આવી રહી છે, તેમ તેમ રાજનીતિમાં નવા ઉતાર ચઢાવ જોવા મળી રહ્યા છે. મતદાન પૂર્વે ભાજપ કોંગ્રેસે 18મીએ ગાંધીનગરમાં બેઠક બોલાવી છે. રાજ્યસભાની 4 બેઠકો માટે 5 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. 19મી તારીખે મતદાન હાથ ધરાશે. ત્યારે કોંગ્રેસ, બીજેપી, અન્ય રાજકીય પક્ષોના સભ્યો સહિત 172 ધારાસભ્યો મતદાન કરનાર છે. મતદાન પૂર્વે બીજેપી કોંગ્રેસ દ્વારા તમામ ધારાસભ્યોને મતદાન કેવી રીતે કરવું તે અંગેની માહિતી આપવામાં આવશે. 2019ની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોને એકડો લખતા ન આવડતા મત રદ થયો હતો. હાલ કોંગ્રેસ કે ભાજપ કોઈ જોખમ લેવા માંગતું નથી. 19 તારીખે રાજ્યસભાની ચૂંટણી છે. એક એક મત કિંમતી છે અને એવા સંજોગોમાં બધા ધારાસભ્યશ્રીઓ છેલ્લા 2 દિવસ સાથે રહે. એમને અમારા સંગઠનની પણ તાલીમનો કાર્યક્રમ છે અને સાથે સાથે રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટેની જે ગાઈડલાઈન છે, માર્ગદર્શિકા છે, એનાથી પણ માહિતગાર કરવામાં આવશે. રાજ્યસભાનો ચૂંટણી જંગ ભાજપ માટે પ્રતિષ્ઠાનો બની ગયો છે. 4 બેઠક માટે ભાજપે 3, જ્યારે કોંગ્રેસે 2 ઉમેદવાર મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. ભાજપમાંથી અભય ભારદ્વાજ, રમીલાબેન બારા અને નરહરી અમીન મેદાને છે, તો કોંગ્રેસમાંથી શક્તિસિંહ ગોહિલ અને ભરતસિંહ સોલંકી મેદાનમાં છે. અત્યારે તો કોંગ્રેસ ભાજપે પોતાના ધારાસભ્યોને ચૂંટણી માટે વ્હીપ જારી કરી દીધો છે. તમામ ધારાસભ્યોને ગુરુવારે ગાંધીનગરમાં હાજર રહેવા સૂચના આપી દેવાઈ છે. કોંગ્રેસે 4 ભાગમાં ધારાસભ્યોને રિસોર્ટમાં ગોઠવી દીધા છે. કોંગ્રેસને સવાલ તેના ઉમેદવારનો છે. જે રીતે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો તેમના પક્ષ પ્રત્યેની નિષ્ઠા અને બીજેપી પ્રત્યે પ્રેમ દર્શાવતા રહ્યા છે, ત્યારે જોવાનું રહ્યું કે કોંગ્રેસના 65 ધારાસભ્યો અકબંધ રહેશે કે પછી હજી તૂટશે. હિતેન્દ્ર બારોટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ગાંધીનગર. જૂનાગઢના ઉનાના ધારાસભ્ય પુંજાભાઈ વંશના ખોટી રીતે ફસાવા મામલે કોંગ્રેસે પત્રકાર પરિષદ યોજી અને પોલીસ રાજકીય ઇશારે પરેશાન કરતી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો. ઉનામાં સર્કિટ હાઉસ કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો અને કોળી સમાજના આગેવાનોની જ્યાં બેઠક મળી અને તેમાં કોંગ્રેસના ભાજપ પર આકરા પ્રહારો જોવા મળ્યા. રાજ્યસભાની ચૂંટણીને લઈને પુંજાભાઈ વંશને ફસાવવાનું ભાજપનું ષડયંત્ર હોવાનું કોંગ્રેસ જણાવી રહ્યું છે. કોળી સમાજ એક છે, આગામી દિવસોમાં ભાજપ સામે મોરચો માંડશે, તો દરેક તાલુકા અને જિલ્લા મથકે આવેદનપત્ર આપી વિરોધ વ્યક્ત કરાશે, તેમ પણ કોંગ્રેસ તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર કોળી સમાજ આ વાતને વખોડે છે, જ્યારે નિષ્ઠાવાન અને પ્રમાણિક જે 30 વર્ષથી વિધાનસભાની અંદર પ્રતિનિધિત્વ કરતા હોય, સમાજની અંદર એક ગાંધીવાદી છાપ ધરાવતા હોય એવા નિષ્ઠાવાન ધારાસભ્ય ઉપર ઇરાદાપૂર્વક આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર અને પોલીસ દ્વારા દમન ગુજારવામાં આવી રહ્યું છે અને હેરાન કરવામાં આવી રહ્યું છે. અમારી એ માગણી છે કે સમગ્ર ઘટનાક્રમની તપાસ અન્ય એંગલથી પણ થવી જોઈએ કે ખરેખર રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે થઈને પણ આ ઘટનાને ઉપજાવી કાઢેલી નથી ને ભાજપ દ્વારા. અમદાવાદમાં સ્કૂલ ફી માફી મુદ્દે કોંગ્રેસ ધારાસભ્યો અને એનએસયુઆઈના કાર્યકરોએ વિરોધ કર્યો, જોકે પોલીસે કેટલાક કાર્યકર્તાઓની અટકાયત કરી હતી. ખાનગી શાળાઓમાં ફીની ઉઘરાણી મુદ્દે કોંગ્રેસ મેદાને આવી છે. સ્કૂલ ફી માફી મુદ્દે કોંગ્રેસના નેતાઓ અને એનએસયુઆઈના કાર્યકરો વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં આવેલી ડીઈઓ કચેરી ખાતે રજૂઆત કરવા અને આવેદનપત્ર આપવા પહોંચ્યા હતા, જ્યાં વસ્ત્રાપુર પોલીસે કોંગ્રેસના કેટલાક કાર્યકરોની અટકાયત કરી હતી. કોંગ્રેસે વાલીઓ પર શાળાઓનું દબાણ બંધ કરવા અને ફી માફ કરવાની રજૂઆત કરી હતી, જોકે પોલીસે કોંગ્રેસ નેતાઓ અને કાર્યકરોને ટીંગાટોળી કરીને ગાડીમાં ભર્યા હતા. આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં ધારાસભ્ય શશિકાંત પટેલ, ઇમરાન ખેડાવાલા અને ગ્યાસુદ્દીન શેખ પણ જોડાયા હતા. ફી માફી નહીં કરે ત્યાં સુધી અમે તમારી સાથે કોંગ્રેસ પાર્ટી અને કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા અને કોંગ્રેસના 4 ધારાસભ્ય અમદાવાદના એ તમામે તમામ તમારી સાથે ખડે પગે ઊભા છીએ. જ્યારે એફઆરસી કમિટી બનાવી હોય, સુપ્રીમ કોર્ટે અને ઓર્ડર કર્યો હોય, છતાં પણ અત્યારે સ્કૂલો કોઈ પણ પોતાની મનમાની કરી રહી છે અને જે પેરેન્ટ્સ છે તેના વાલીઓ પર ફી ભરવા માટેનું દબાણ કરી રહી છે. તેના માટે ડીઓને અમે આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છીએ. એમની જે પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિને અમે જ્યારે વાત કરવા આવતા હોઈએ તો જ્યારે પોલીસ સાથે બળપ્રયોગ કરીને જો અમારી સાથે અમારા કાર્યકર્તા સાથે આ કૃત્ય કરવામાં આવતો હોય તો હું માનું છું કે આ બરાબર નથી. કોંગ્રેસનો આક્ષેપ છે કે લોકડાઉનમાં કામ ધંધા બંધ હોવાથી વાલીઓ ફી ભરી શકે તેમ નથી.
જેથી વિદ્યાર્થીઓની ફી માફ કરવામાં આવે। લોકડાઉનમાં રાહત બાદ પણ હજુ ઘણા ધંધા રોજગાર ચાલુ નથી થયા અને લોકોની આર્થિક સ્થિતિ પણ પાટા પર નથી આવી। એવામાં શાળાઓ તરફથી ફી ભરવા સતત દબાણ કરાઈ રહ્યું છે, જેથી વાલીઓની સ્થિતિ કફોડી બની છે। ઋત્વિજ સોની, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ। તો રાજકોટમાં મનપા બહાર મળેલ જનરલ બોર્ડની મીટિંગમાં ભારે હોબાળો મચ્યો। બેઠકમાં કોરોનાની ચર્ચા પડતી મૂકી કોંગ્રેસ અને ભાજપના કોર્પોરેટરો વચ્ચે તૂતુ મેમે સર્જાઈ ગઈ। રાજકોટના પ્રમુખ સ્વામી ઓડિટોરિયમમાં પ્રથમ વખત મનપાની જનરલ બોર્ડ યોજાઈ। 47 વર્ષના ઇતિહાસમાં એવું પ્રથમ વખત થયું કે મનપા કચેરી બહાર જનરલ બોર્ડની મીટિંગ યોજાઈ। જો કે તેમાં કોરોના મુદ્દે બોર્ડ ઉગ્ર બની અને હોબાળો થયો। પોલીસ કમિશનર ઉદિત અગ્રવાલના નિવેદન મામલે શાસક અને વિપક્ષ વચ્ચે તૂતુ મેમે થઈ ગઈ। કોરોના માટે ખૂબ લડવાનું છે, હજી આપણે ઘણું લડવાનું છે, ત્યારે એની ચર્ચા તંદુરસ્ત કરી હોત, સૂચન સારા કર્યા હોત, આવનારા દિવસોમાં આપણા રાજકોટને કેમ બચાવી શકાય એની વાત કરવાની જગ્યાએ વિપક્ષે પોતાની ભૂમિકા સ્પષ્ટ ન કરી, માત્ર વિરોધ કર્યો અને એના કારણે કોર્પોરેશનનું જે બોર્ડ જે ચાલવું જોઈએ ચાલ્યું નથી। અમારી એક કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે માંગ છે કે જે પણ અત્યાર સુધીમાં કાર્યવાહી થઈ ભલે થઈ અને સારું, પણ હવે જે આગામી દિવસોમાં રોજે રોજ જે કેસ વધતા જાય છે એના માટે તમે શું કરવાના છો? મ્યુનિસિપલ કમિશનર ઉદિત અગ્રવાલે બેઠકમાં નિવેદન આપ્યું હતું કે કોરોનાને લઈને મનપા જાન્યુઆરીથી જ સતર્ક થઈ ગયું હતું, જે અંતર્ગત હોમ ક્વોરન્ટાઇનની કામગીરી શરૂ કરાઈ હતી। જો કે વિપક્ષે આ મુદ્દે વાંધો ઉઠાવ્યો અને બંને પક્ષના કોર્પોરેટરો વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ। વિરોધ પક્ષ અને શાસકો વચ્ચે ભારે ખેંચતાણ થઈ। અમે રાજી થયા કે આજે રાજકોટની પ્રજાને પોતે શું કોર્પોરેશન કરી બહાર આવશે, પરંતુ ભાજપના શાસકોનો કહેવા મુજબ કમિશનરે જેટલા ભાજપ પર લખીને આપ્યું હતું દાડિયા જેવું કામ, સાંજે કેમ પગાર ચૂકવવાનો હોય દાડિયા માણસને બોલો, એવો કમિશનર ફક્ત ભાજપના દાડિયા જેવું કામ કરી રહ્યા હતા। જનરલ બોર્ડ બેઠકમાં હોબાળાને પગલે ઓડિટોરિયમ બહાર પોલીસનો કાફલો ખડકી દેવાયો અને 100 થી વધુ પોલીસ જવાનોને બોર્ડની બહાર બંદોબસ્તમાં તૈનાત કરી દેવાયા। અંકિત પોપટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, રાજકોટ। સમાચારોમાં આગળ વધી ડાંગ જિલ્લાના જંગલોમાં લુપ્ત થનાર વન્ય પ્રાણીઓની પ્રજાતિઓ દેખાઈ રહી છે। પૂર્ણા વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચ્યુરીના જંગલ વિસ્તારમાં ચૌશિંગી હરણની પ્રજાતિ જોવા મળતા પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ ખુશ થયા છે। ડાંગ જિલ્લો એટલે જંગલોથી ઘેરાયેલો વિસ્તાર, જ્યાં વન્ય પ્રાણીઓની અનેક પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે। જો કે લોકડાઉન દરમિયાન આ જંગલોમાં કેટલીક લુપ્ત થતી પ્રજાતિઓ વન વિભાગના કેમેરામાં કેદ થઈ છે। પૂર્ણા વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચ્યુરીમાં મૂકવામાં આવેલા કેમેરામાં એક એવી હરણની અરબી પ્રજાતિ કેદ થઈ છે કે જે જોઈ ડાંગ વન વિભાગ પણ ખુશીની લાગણી સાથે અચંબામાં પડી ગયું છે। અહીં ચૌશિંગી હરણની પ્રજાતિ જોવા મળી છે। આ વન્ય વિસ્તારમાં 2003-4માં સર્વે દરમિયાન 13 થી 15 चौशिंगा हरण होवानुं जाणवा मळ्युं हतुं, परंतु कोई पुरावो जोवा न मळ्यो हतो। हमारे यहाँ पर चौसिंगा, जिसको 4 हॉर्न्ड एंटीलोप कहते हैं, जो कि एक बड़ी ही दुर्लभ हर्बीवोर की प्रजाति है, जिसके संरक्षण के लिए वन विभाग और समग्र विश्व में काम हो रहा है, उसकी हमारे यहाँ पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में साइटिंग हुई है। થોડા દિવસો પહેલા જંગલી શ્વાનની ઢોલ પ્રજાતિ કેમેરામાં કેદ થયા બાદ ડાંગના પૂર્ણા વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચ્યુરીના જંગલ વિસ્તારમાં ચૌશિંગી હરણની પ્રજાતિ પણ જંગલમાં જોવા મળી છે। વિશ્વમાં ચૌશિંગા હરણની સંખ્યા ઓછી હોવાથી તેને શેડ્યુલ 1માં મૂકવામાં આવ્યું છે, ત્યારે લુપ્ત થતી પ્રજાતિ ડાંગના જિલ્લામાં જોવા મળતા પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ ખુશખુશાલ છે। કેતન પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ડાંગ। આ હતા અત્યાર સુધીના ખાસ સમાચાર, પણ વધુ સમાચાર અને અપડેટ્સ માટે જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે। નમસ્કાર। ન્યૂઝ હેડલાઇનના પ્રાયોજક